ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर ज्ञान तादात्म्यर और भेदर शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। दि नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड सेपरेशन। अर्थात ज्ञान दरकार आत्मज्ञान, ता बिना जीवनर सार्थकता नहीं। यही कथा श्रीमद् भगवत गीतार भी कह जाइछि। श्री अरविंद मध्य दिव्य जीवन ग्रंथरे उल्लेख करिसंति। सेही ज्ञान एकात्मता बोध हवा द्वारा वस्तु सहित, व्यक्ति सहित, प्रकृति सहित नहेले परोक्ष भाव में से ज्ञान अर्जन करा जाई पारे। पढ़िबा आरंभ करिबा। मनन बा भावनार क्षेत्र रे मननकारी ठारू मनन को पृथक करी देखिबा आहुरी कष्टकर। मननकारी आपणार मनन मध्य निमज्जित होई पड़े, तारी भितरे आपना को हराई दे थाए, अथवा मननर सुअरे भासी चली जाउ थाए, से सुअटी सहित एक रूप हो जाए। मनन समय रे बा मनन क्रिया चलीथिला बेले मनन कर्ता आपणार भावना गुड़ी को अवलोकन करि पारिबो बा से गुड़ी को समीक्षा करि देखिबो। साधारणतः एपरि संभव हुए नाही। भावनार कार्यटी शेष हो गले जाई से एकथा करि पारे। सेतेबेले स्मृतिर साहाय्य अथवा अधिक अग्रसर हेबा पूर्वरु कौनसी प्रकार संशोधनमूलक विचारणार समालोचनाशील विरति द्वारा से एपरि करि पारे। बुझिबा जे मनन करुची बा भावना करुची बा चिंता करुची, जेतेबेले से चिंता करुची से थॉट सहित चिंता करुथिबा लोकटी थिंकर आउ थॉट ये एका एक स्वरूप हो जाती। सेतेबेले सी एपरी मज्जि जाए जे ताठारु निजको अलगा भाभी पारे नाही। क्रोध बेले हो, श्रद्धा बेले हो, ईर्षा बेले हो, जेते जेते घटना घटे जहाँ चिंता प्रसूत कार्य, से सबु कार्य सहित जी चिंता करुथाए से एकात्म हो जाए। एपरी भाव जे से निजको अलगा रखी पारे नाही। जेपरी गोटे सुअरे जड़े भासी जाए एवं सी प्रकृत रे अनुभव निजको सेतेबेले अनुभव करि पारे नाही, सुअ को मध्य सेते अनुभव कर से भितर एपरी भाव रे निमज्जित होता है जे सी भावना गुड़ी को अवलोकन से देखी पारे नाही। कौन कहूची जानी पारेनी, कौन करुची जानी पारेनी। एई भली भाव रे से निजको एक प्रकार हरेई बसी थाए। साधारण मनीष एई भली भाव रे रहे, किंतु जदि से चाहिब तेबे निजको टिके अलगा रखी पारिबो। केतेबेले सी अलगा रखे साधारण मनीषटीए ना जेतेबेले तार से भावनाटा सरी जाए, सेतेबेले सी पुणी अलगा हो जाए। जेमती चुंबक आउ लुहा गोटे समय रे एक होई जिवे पुणी अलगा हो जाई पारिबे, सेमिति भावनारू भाविबा लोक अलगा हो जिवो केतेबेले ना जेतेबेले भावना सरीजिवो। क्रोध सरी जाइथिबो तापरे भाविबो भूल कली कि ठीक कली। ईर्षा सरी जाइथिबो सेतळु नहेले आउ कौन हबो ना जदि स्मृति थिबो पूर्वरु ताहेले आउ टिके अग्रसर होला बेलकु से स्मृति टिके पछरु टाणी देई पारे। गत थर क्रोधरे टीवी भांगी थाला बोली आउ 4 दिन टीवी देखा बंद हैला। वर्तमान इच्छा होउची सही कथा, किंतु ताको आउ भांगी भी नहीं। टिके पछको घुंची आसीबी एक कथा मध्य हेई पारे स्मृति द्वारा। स्मृति आउ भावना ये मध्य परस्पर संपर्कित।
ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନନ ଚିତ୍ତର ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟିକୁ ଆବରି ପକାଇ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନନକାରୀ ଆପଣାକୁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ଆଣି ମାନସିକ ଶକ୍ତିରୁ ଆପଣାକୁ ଅପସରେଇ ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ମନନ ଓ ମନୋଗତ କ୍ରିୟା ସକଳର ସଚେତନ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଉଭୟ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ତଥାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନନ ବା ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଚିତ୍ତକୁ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବରି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ୱାର କରିଦେଇ ନଥିବ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇନଥିବ, ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇନଥିବ, ନିଜକୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଟିକିଏ ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ କାମଟା କରୁଥିବ ସେ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ସେହି ଭାବନାଗତ କ୍ରିୟା ପ୍ରବାହର ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେପରି ନ କରି ଆମେ ଏକ ମନୋମୟ ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭାବନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଥାଉ ଯେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆମ ନାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଉ। ଦୁଃଖରେ ହେଉ ବା ଅବସାଦରେ ହେଉ, ଅଶାନ୍ତିରେ ହେଉ କି ଅସନ୍ତୋଷରେ ହେଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭିତରେ ମଜିଗଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଓ କିପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ୱୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ ତଟସ୍ଥ ହେଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ। ସତରେ ଇଏ ଅତି ମନସ୍ତତ୍ଵର କଥା, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ୟାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆମର ନଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଅଙ୍କ କଷାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥିବ ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଗଭୀର ମନନଶୀଳତାର କଥା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଯେ କଥା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, ମୋ ଭିତରକୁ ଏତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ ପଶି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ଲୋଭ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୋଭୀ ହୁଏତ ଆଗରୁ ନଥିଲି, କେମିତି ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ଆଧାର କରି ବହୁ କଥା ଘଟିଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲାବେଳକୁ ତା'ର ଆୟତ୍ତରେ ମୁଁ ରହୁନାହିଁ। ହେଲେ କେମିତି ଏ କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ଅଂଶତଃ ଏକ ସ୍ଥିର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅଂଶତଃ ମନନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଦରକାର। କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମଚେତନା ଆସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ତଟସ୍ଥ ଭାବ। ତଟସ୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଭାସି ନ ଯାଇ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା, ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହଁ, ଯାହାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଥିଓରି, ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏତେ କଥା ସବୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି,
ଏବଂ ଆସୁଛି ସେଇ ଲୋଭ ହଉ କ୍ରୋଧ ହଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଷଡ଼ ରିପୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟତଃ। ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ବାହାରୁ ସେ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଣତା ଓ ବାହ୍ୟ କଥା ମିଶି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେଥିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଛି ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକତା। ସବୁ କଥା ସେମିତି। ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବଣତା ନଥାନ୍ତା, କାଠ ଭିତରେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ କାଠ ଜଳନ୍ତା ନାହିଁ। ପଥର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ନଥିବାରୁ ପଥରକୁ ଯେତେ ଅଗ୍ନି ପଥରରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଜଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଇଟା ଏକାକାର ହୋଇ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବହୁତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଏ ଚେତନା। ସବୁବେଳେ ମାତ୍ର ଆମର ଏକୀଭୂତ ହେବାର ପ୍ରକାରଟି ଯେଉଁଭଳି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏକଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଧାରା ବା ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭେଦ ଦର୍ଶନର ଧାରା, ସେପାରେସନ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶର ଧାରା। ଏସବୁ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଦୁଇଟା ବାଟ। ଗୋଟେ ବାଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ ବା ପରୋକ୍ଷ ଶ୍ରବଣ, ପରୋକ୍ଷ ସ୍ମୃତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ହୋଇପାରେ, ମନୋଗତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଶୁଣିକିରି, ଅନୁମାନ କରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଉପନିଷଦରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଲୁଣିଆ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପାଣିକୁ ଚାଖି ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କଟି ତଥାପି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିଜକୁ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ବାଗରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଲେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିବନି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଚଳିଲେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବନି, ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ବାଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ। ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନଗତ ଏକ ବୋଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜା ଯିଏ ଅଛି ମନ, ତା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏକାତ୍ମକତା ବା ଏକତ୍ୱ ବୋଧର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ବସ୍ତୁ ସହିତ କି ପରିବେଶ ସହିତ କି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ ଆସିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ପଦବାଚ୍ୟ। ଶୁଣିକିରି ଅନୁମାନ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଭୁଲ କହିଲେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକରି ବା ଅନୁମାନ କରି କରାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦବୃତ୍ତି ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତି ଭାଗ। ମନ୍ଦବୃତ୍ତି ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସିଲା। ଧର ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି
ଯେ ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଶୁଣିଲି, ଅନୁମାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବିଲି ନାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ଶୁଣା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ବୃତ୍ତିର କଥା। ଆଉ ଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇଯିବ, ଯେ ଅନୁମାନ କରି ହେଉ ପଛକେ ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ହଁ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହଁ ସିଏ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିବା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ସେପାରେସନ୍ ବେଶୀ ହୁଏ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାରଣ ଭେଦଦର୍ଶୀ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ମାନସିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବି ହଉ, ଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖି ହେବ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନର ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଟି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବେଦନ, ଅନୁଭୂତି ବା ବାସନା ସହିତ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୀତିର ନିଦର୍ଶନ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅଂଶ ଅଛି। ମନର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଭାଗ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଦିଗ ଅଛି, ମନର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଦିଗ ବି ଅଛି। ଗତିଶୀଳ ମନ କ'ଣ କରେ ନା, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବେଦନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନୁଭୂତି ବା ବାସନା ସହିତ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ହଜିଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ମହୁ ଫେଣାରେ ପୁରା ମଜିକି ଲାଗିକିରି ରହିଯାଏ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ମନଟିର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୀତିର ନିଦର୍ଶନ ପାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଏଇ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାରେ ଆମର ମନନରତ ମନଟା ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବେଳେ କିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ମନନଶୀଳ, ଯିଏ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଯିଏ ମନକୁ ଚଳାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ନାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ମଜି ଯାଉଛୁ, ଏତେ କ'ଣ ହଜି ଯାଉଛୁ, ନିଜକୁ ଏତେ ହଜେଇ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ବି କହିପାରେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାରେ ଆମର ମନନରତ ମନଟା ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ। ଭେଦଦର୍ଶୀ ଓ ଅସଂଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରୀତିଟିକୁ ଆମ ଉପରେ ଜାରି କରିଦେଇପାରେ, ତ ନାଇଁ 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 ଟିକିଏ ଅଲଗା ହେଇକରି ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମ ମନର ଆତ୍ମସଂଯୋଗକାରୀ ସେହି ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଟି ଉପରେ ତଥା ପ୍ରାଣ ବା ଦେହଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇପାରେ। ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ, ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ। ଓ ଏତେ କ'ଣ, ଏତେ ଲୋଭରେ ଏତେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ସମ୍ଭାଳି ହେବ? କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ କହିଦିଏ ସିଏ ହେଉଛି ମନକୁ ଚଳାଉଥିବା ମନନରତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ମନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ଚେତନା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଲିମିଟେସନ୍ ସେ ଜାଣୁଛି, କେତିକି ଖାଇବ, ତାର ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, କେଉଁ ଘାସ ଖାଇବ, ସିଏ ବି ଜାଣୁଛି। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି, କିଏ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ, ମଣିଷକୁ ବି ରଖିବ, ପ୍ରାଣୀକି ବି ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ସେହି ସୁରକ୍ଷିତ ସତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସୁବିଧା
दिया जाइछि दिया हैनी कहीं मनीष भाव्य दरकार मत किए सुरक्षित कर रखी मत एत वर्ष है मत किए कहीं माने नष्टभ्रष्ट करदेनी मो सांगर तो केतोटी खसिले भाई हसिले कहे सत कथा तो केबे एकाठी बस एकुटिया बसी भाविले एकाठी नहीं एकुटिया बसी भाविले जानी हम जे प्रत्येक प्रत्येक से 50 वर्षर लोक हो ना 80 वर्षर जे मो सांगर केतोटी खसिले मु तो खसिनी ताले मते खसेनी किए जी खसेनी मु ता कथा तो केबे भाविनी ना मत विटामिन बटिका खसेनी विटामिन केते एमती हेब से केड़े केड़े रथी महारथी मध्य विटामिन खाई रह जाते तेणु किए जड़े रखी जहाँ को जानिबा को बुझीबा को मनुष्य को सुजोग दिया जाइए ये जो ज्ञान माध्यम रे ता सहित आइडेंटिटी हबार अच्छी किए रखी आत्मा रखी स्वामी विवेकानंद कहले आम शास्त्र मानक भी अच्छी जे जेते पर्यंत सरी नाही जो अनुभूति को साउंटिबार अवधि सेते पर्यंत आत्मा जीवन है से आसीची से काम रे जेते पर्यंत सरी नाही श्रीकृष्णकर काम से जीवे नाही से रहिबे ही रहिबे तेणु केउ काम रे किए आसीचंती ताहा व्यक्ति जाने सी जानी आत्मा जाने केते दिन रही केउ केउ अभिज्ञता नहीं ताको फेरिबा को सेते दिन हेले से फेरिबो हेले से ये जो आत्मा संपर्क रे ज्ञान अर्जन करने को किए मते रखी किए मते एते बाटा आनी यही सबू कथा को जानिबा को बुझीबा को मनुष्य टिके सचेतन हवा दरकार एवं भाविबा दरकार जे मु तो अन्य मानक पाई समय देली निज पाई तो देली नहीं जहा जहा समय सबू देली ता द्वारा अन्य माने उपकृत हेले से कार्य मध्य मु भगवान कर बोली भाभी करि पारली नहीं कहा पाई कली परिवार पाई कली ससुर घर पाई अधिक कली तांको खुशी करने को सांगसाथी कथा छाड़ तांको न कले भी चलियो तांको पाई बंधु बांधव सी छाड़ से कथा मु आ मो ससुर घर ये जोड़िक जीवन में सबुठ प्रिय दी समय तो कली कि भगवान भाभी करते तो भल होता भगवान भाविक करते तो होता ता तो कली ना निजपाई तो किसी कली ना ना जप ना ध्यान ना पठन ना मनन ना किसी तो कली ना ताले मोर नेबी कौन नहीं कौन जीवी ज्ञान परोक्षरे हो नले प्रत्यक्षरे हो आम देहगत सत्तार जो सब गतिस्पंदन उपर आम दृष्टिपात करूँ सेगुड़िक यही उभय उपाय आमर अवगति और नियंत्रण को आसी थाए भेद दर्शन द्वारा आसी थाए एवं अंतरंग संपर्क स्थापन द्वारा आसी थाए देहगत ज्ञान देहर मध्य गोटे ज्ञान अच्छी देहर गोटे ज्ञान अच्छी ताको से प्रयोग करी आग को जाई पारिबो सूक्ष्म स्तर रे देह जानी पारे आमे जाऊचु गोटे पोकटे आसुची भारी आखिरे बंद हो जाउची मन सेठी काम करने को समय भी पाइनी क्या मन इंद्रिय मानक द्वारा खबर पाइले जजमेंट दब से कि जी समय दरकार गोटे पोक आसी आखिरे पड़ जावाकू
ताठू कम समय लगे आखि बंद हो किए शरीर भी गोटे ज्ञान अच्छी सी चाहे सुरक्षित हो रहा आज गोटे काटी ही जाऊँगी टिके कौन आंटमेंट न लगेले मध्य जोड़ी हो जाऊँ ये सब कथा शरीर ज्ञान पर निर्भर करुच्ची से ही ज्ञान को भित्ति करी सी मध्य अग्रगति करि पारिबो एवं ये जो दिव्य देह हबार संभावना से रखिछि अलक्ष्य देह मध्य चाहिछि जे से दिव्य देहरे परिणत हो कारण दिव्य देहर मंजी ए देह भितरे अच्छी सी चाहूँची ए मंजीटा गजा है गछ हुअंता किंतु ताकू सेमिति परिस्थिति सुजोग मिलूना जो सुजोग माँ श्री अरविंद आनिछंती जे देह जहाँ चाहूँची ताकू से सुजोग दिया जाऊ से कथा केते बेले हबो ना जेते बेले अहंटा माइनस हो माँ कहिले जे अहंटा केते बेले आसिला जेतेबेले ह्यूमैनिटी आसिला मनीष जेतेबेले आसिला ता सांगेरे से आसिला जेते दिन पर्यंत मानव जाति रही समृद्ध होकर अच्छी बा सुविधार अच्छी सेते दिन पर्यंत तार आवश्यकता थिला ओ अच्छी वर्तमान मास आसवा परे सुपर ह्यूमैनिटी आसी मनीष नुहे अति मानवत्व आसी विशेषकर 50 मसीहा परे तेणु माँ कहते जे ये जो सुपर ह्यूमैनिटी आसिलाणी सूक्ष्म स्तर रे आसी सारा क्रियाशील होची सी स्थूल रे आसवा को चाहूँगी सेतिके बेले ए ह्यूमैनिटी रे जो दिया जाइथिला सेटा को माइनस कर कथाटा यही इगो वाज दी हेल्पर इगो इज दी बार बार केते बेले ना सुपर ह्यूमैनिटी बेले बार ह्यूमैनिटी बेले हेल्पर थिला सेति पाए कि माँ श्रीअरविंद आछंती सेही कथा कहबाकू जे रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड इन लाइफ इज जोग आई टीच नो अदर रिनाउंसिएशन एहीपरि भाव तेणु शरीर तथा ताहार जावतीय क्रिया को आम अति अंतरंग भाव में आपणार गोटे 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 अंश पर अनुभव कर मात्र मन ए अलग हो रही था और इच्छा कले आपे निर्लिप्त रही यार गति और प्रवृत्ति पर आपणार नियंत्रण को विस्तार करें मन प्रकृत में जदि नियंत्रण करता विशेषकर उच्च मन ताहले देह आ प्राणर अशेष उपकार होता एवं प्रगति भी होता मन कौन होउची देह द्वारा भी प्रभावित हो जाउची प्राण द्वारा प्रभावित होउची मन द्वारा माने प्रभावित माने सब एते इंटरलिंक जे देह और प्राण मन को मध्य दाबी दउछन केतेबेले मन आगु को आसुची किंतु प्रति समय रे आसी पारु नाही कहना देहर मध्य किछि देहर अहं को मन मध्य स्वीकार कर नउची बा मानि नउची जड़ता आलस्य यही सब कथा देह चाहूँगी परिवर्तन विमुखता मन को जहाँ मन मध्य ताको समर्थन करुछि मन जदि ताको आउ टिके शक्ति दियंता एवं से ग्रहण करंता देह जो माइनस नहीं कर दूची ना मुझे ग्रहण करिविनी ताहले आउ टिके सतेज होता देह प्राण मध्य आउ टिके प्रफुल्ल होता एहीपरि भाव में आमर आशयगत सत्ता और ताहार स्वभावटी विषय रे जो साधारण ज्ञान लाभ करिथाउ ताहा जे अत्यंत अपूर्ण केवल उपरभाग्य एथिरे कौन संदेह नहीं मात्र आमे ताहार जेतिकी लाभ करिथाउ सेथिरे केतक परिमाण रे एक अंतरंगता अपरोक्षता और साक्षात संस्पर्श अवश्य विद्यमान थाए आमे बहुत ए देहर जो देह जेतिकी ज्ञान अर्जन करने को आसीची सेतिकी ज्ञान अर्जन करिवार सुजोग पाउ नाही विभिन्न कारणरू
ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନା। ଯେତିକି ଦେହ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେହକୁ ଯେଉଁ ବାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆମେ ସେ ବାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ବରଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଦେହକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ଆମେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହେବାକୁ ଆମେ ଆସିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସୁସ୍ଥ ରଖି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ। କେତେକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ବାହାରେ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀ ତଥା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଦେହ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଟିକିଏ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି ବା ଅନୁଭବ ଅଛି, ଏ ବାହାର ଦେହ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ବି ଧାରଣା ନାହିଁ। ବାହାର ଦେହ ମାନେ ଗଛରେ ବି ଗୋଟେ ଦେହ, ପାହାଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ଦେହ, ନଦୀରେ ବି ଗୋଟେ ଦେହ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ ନାହିଁ। ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦରକାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ରହିବ, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସ୍ଥୂଳତ୍ୱରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱକୁ ଯିବା ଦେହର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେହ କଥା ମା' କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ସେଥିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନଥିବ, ସେଥିରେ ନଥିବ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିବ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ନଥିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ଲୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ହେବ। କେମିତି? ଏଇ ବଡ଼ିରୁ ହେବ। ଏଇ ବଡ଼ିର ଭବିତବ୍ୟ ତାହା, କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ମାନେ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ କି? ଅର୍ଥ, ଏଇ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ନ ହେଇ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଦେହକୁ କରିବ କି ସାର୍ଥକ? ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ କି? ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଯୋଗର ବା ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା। ଦେହ ଦେଇଦେବ ତା'ର କର୍ମ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଅହଂ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ଦେଇଦେବ ଯେ ଏ ମୋର ପୂଜା ଫୁଲ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଏକ ଏକ ପୂଜା ଫୁଲ ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏକଥା କେବେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେହ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଦେହକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ। କେବେ ରାତ୍ରିରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାଲିକା କରି, ଦିନ ଭିତରେ କରିଥିବା କାମର ତାଲିକା କରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ରଖିଛୁ? ରଖିନୁ। ବରଂ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆଜି ଏତେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିଲି ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ଏତେ କାମ କରି, ଏକଥା ଭାବିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିନୁ କାହା ପାଇଁ କରିଛୁ, କାହିଁକି କରିଛୁ। ତେଣୁ କାରଣ ସେଇ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ବାହାରେ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀ ତଥା ତାହାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କି ଯନ୍ତ୍ର କି ଏକ ସାର୍ଥକ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମକୁ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ।
भगवानଙ୍କର देह सावित्री महाकाव्य लिखिले जे भगवान बहु रूप ग्रहण करती वस्तु माध्यम रे। ए चेयर भी तांकर रूप, घरटा भी तांकर गोटे रूप, गछ भी तांकर गोटे रूप। आमे एमिति केबे भाबी ना, कारण आमे निज देह को से भली भाव रे जानी ना। आम देह को कष्ट हेले जदि एमती होउची ताहले गछ को तो कष्ट होउथिबो, तार तो गोटे प्राण शक्ति अच्छी। ए अनुभव एपर्यंत आमर आसी ना। से गुड़ी को हाँ, कारण से भूमि आम जहाँ देखा अनुभव कर अनात्मा से गुड़ी को आम आपणार अंश परी अनुभव करूना। आमे जेमती विश्व प्रकृतिर एक अंश, पशुपक्षी मध्य विश्व प्रकृतिर एक एक अंश। आमको जदि यही कष्ट लगुच, एभली जंत्रणा लगुच, आघात लगुच, ताले तांको मध्य सेमिति आघात लगुथिबो। एक कथा आमे अनुभव करू नाहु एवं वस्तु सहित संपूर्ण भाव में अपरोक्ष चेतनागत कौन सी संपर्क संभव हो नहीं। वस्तु भितर मेक मैटर्स रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन होनी। आमे मैटर भितर तांकु देखी पारुनु, बहुत कष्ट कथा सते। जीवनर ये सूक्ष्म अनुभव केते जे जन्म लागिबो ताहार ठिकणा नहीं। मात्र ताहा आवश्यक आ गोटे स्पेसीज आसीबा पई। माँ श्री अरविंद कहीं आसिले कौन मुक्ति से कथा दबाकू से गुड़ाक तो अच्छी आगुरी कौन पे आस गोटे स्पेसीज आनिबा पई कने ए स्पेसीज रो समय आसिगलानी जो एक्सपायरी डेट। तेणु जाकू से कहउचंती ओल्ड वर्ल्ड। वर्तमान जो जीवन चली सी होची पुराना जीवन, ओल्ड टाउन न्यू टाउन, ओल्ड एज न्यू एज। गोटे नुआ जुग आसी जाइची, न्यू वर्ल्ड इज बर्न बर्न बर्न। माँ कहले जेटा से जन्म नहीं जाइची। दोज हु हैव टू मेक ए प्लेस इन इट दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। गोटे से आसचंती जो मानकु से सेतिपय बाछुचंती से तांका कथा शुणुचंती। कहले जे मु शिष्य तैयारी करने को आसीनी, कहार गुरु होगा को आसीनी। मु सन्यासी बाबाजी बैरागी तैयारी करने को आसीनी। मु मठ निर्माण करने को प्रतिष्ठा करने को आसीनी। मु कौनसी संप्रदाय धर्म प्रतिष्ठा करने को आसीनी। मु केवल आसीची शक्तिशाली आत्मा मानंकु विश्वलीला को फेरई आनिबा। विश्वलीला होची एया जे एई स्पेसीज परे जो स्पेसीज आसुची अति मानवर स्पेसीज आसुची, जହାର थिब देह किंतु होइथिब दिव्य देह, जହାର थिब प्राण किंतु होइथिब दिव्य प्राण, जହାର मन थिब किंतु ताहा होइथिब दिव्य मन। सेमिति एक स्पेसीज तैयारी करबा को आमे आसीचु। माँ श्री अरविंद कहउछन जमारू वी हैव नॉट कम टू रिपीट। से जहाँ आगुरी सब होइथिला आमे ताको आउ थरे रिपीट करबा को आसीनु। कौन थिला? साधु हुओ, सन्यासी हुओ, भक्त हुओ, जोगी हुओ, ये सब मठ तैयारी कर, मठाधीश हुओ, ताहले जीवन सार्थक हबो। ए कथा थिला। आमे सेई कथा पुनरावृत्ति करबा को आसीना। जोठी अछ सेठी थाओ, मात्र तुम अति मानव हुओ। माँ कहिले सर्वप्रथम थर पाई जोग कहिले अन्य केउठिकी न जाई जोठारे अछ सेठारे रही दिव्य जीवन लाभ करिया। केही एक कथा पृथ्वी रे कहने, कारण समय आसी नथिला। पुणी कहिले ए रास्ता सर्वप्रथम थर पाई कि उद्घाटित होइछि, तेणु आगरू केही केबे ए रास्ता रे चाली नाहंती।
आमे केड़े भाग्यवान एक कथा सुनिबार सुजोग पाउछु एवं सीए सुजोग देइचंती ही हु चूजेस द इनफाइनाइट हैज बीन चोजन बाय हिम बिफोर नहेले तांको कथा सुनी हब नाही। प्रथम थर ये रास्ता आगुरु केही रास्ता रे चली नथिले 100 वर्ष तले केते साधु केते सन हेबे मध्य अछंती किंतु ये रास्तार पथिक नुहंती ए रास्ता दिव्य जीवनर रास्ता से जो आगुरु जो रास्ता अच्छी ओल्ड वर्ल्ड रास्ता मुक्तिर रास्ता निर्वाणर रास्ता यही क्षेत्र में आम इंद्रियगत जो सब साधन और संयोजना गुड़ी को काम लगाऊ ताहा आमको पृथ्वी विषय कौन प्रत्यक्ष अंतरंग ज्ञान आनीदे पारे ना आम आम अहं को भित्ति करी विश्व प्रकृति को काम लगाऊ राति 12टा बेले टर्च पकईक कढ़ तोली ताकू मोड़ी माड़िक आणु आहा से शोई आमको जदि किए से 2-4 चटकणी राति अधे पकईब आम बेक को मनुष्य मोड़िकी आमको टेकी कचिदब तले आणिक खट तले आमको केमती लगे तो सेमती लगुथ ये श्री अरविंद जहाँ को पढ़िबार सौभाग्य समस्त को मिलेनी तेणु पाठचक्र को कम लोक आसती आउ जो बहुत लोक आसुच्चंती बोली आमे भाबू ओ देखू ताहा खा पीय पाई जमारू कहीं बुझा को आसती ना खूब कम लोक हाँ भाई बढ़िया कथा कहले भाई बढ़िया कथा मंज शुणा को कहीं आसती नहीं बेढ़ण कथा शुणिले रामायण रु जोड़े कहानी से निजर गोटे अभिज्ञता निज अमुक कथा से ये गुड़े कही नहीं जीवे मंज थी से 10 मिनिट कही 50 मिनिट आँकरी लोक शुणुवे गला बेलू भाविला बेलू सब फेड़देला बेलू मंज कहीं ये तो सबू बेढ़ण कदली से छड़े मंजुटा भला मंजु ना ये जो कौन तो चोचड़ा गुड़ाक जोड़ा किसी काम लगे से तरकारी लगे आहा श्री अरविंद माँ कहते किसी भी करना प्रभु को टे भल पाओ पढ़ पढ़ आ कि भोग राग कि दियो ना पेट खराब हो कि दियो ना तुम सते ना या भीतर जो अमृत तत्व अच्छी ताकू अनुभव करने को गोटे भाव दरकार आ से भाव सी न चाहिए आसबनी किछि क्षण पाई हो पछे तेणु आमर प्रत्यक्ष अंतरंग ज्ञान जो आम जहाँ जो इंद्रियगत जो इंद्रिय आम लगाऊँ सी खाइबार इंद्रिय हो पिंधिबार इंद्रिय हो स्पर्श इंद्रिय हो जहाँ जहाँ आम इंद्रियगत काम करुचु से सबू विश्व आम अहंग्र को भित्ति करी आम स्वार्थ सिद्धि आम करुचु किंतु केबे विश्व प्रकृति सहित प्रत्यक्ष संपर्क आम रखी ना केवल ज्ञान नाम तार एक प्रतिछवि और प्राथमिक तथ्य ही जोगाई दे थाए सी आम जहाँ देखुचु तार मात्र छाया छवि विश्व प्रकृतिर से गुड़ाक प्रकृति काया नुहे आम देखुचु हाँ ठीक अच्छी ये सब हाँ देखुचु आम जहाँ दृष्टि बाधित लोक हुए तो देखिपारुना एतिकी छड़ा अधिक कौन दृष्टि बाधित बुझी हो ना जहाँ देखिपारुना आमे से कथा हुए तो देखिपारुचु किंतु से देखाटा हूँ गोटे छाया छवि ताहा असल देखा नुहे आम बाहर अवस्थित वस्तु गुड़ी को जानिबा समय रे आमर ज्ञान संपूर्णतः भेद दर्शन को भित्ति कर रही था सब अलग अलग कर देखुचु सबू पानी को अलग अलग कर देखुचु
ସବୁ ଫଳ ରସକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକତାଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅସଲ ଦେଖିବା। ଅସଲ ଦେଖିବା ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦେଖା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେଇ ଦେଖା ଆସିବ। ଆମେ ଏଇ ଦେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ ଅବମାନନା କଲେ ହେବନି, ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଇଠି ଭଲ ସେଇଠି ମନ୍ଦ, ସେଇଠି କମ ସେଇଠି ବେଶୀ, ତା ଭିତରେ ଯିଏକି ଏସବୁ କଥାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସଟାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏସେନ୍ସଟା ରହିଛି। ଏସେନ୍ସଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ, ଇଏ କୂଅ ପାଣି, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ସିଏ ନଈ ପାଣି, ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଖାରି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳତ୍ୱ ସମାନ। ଯେ ଜଳତ୍ୱ କ'ଣ? ଦ୍ରାବକତ୍ୱ, ଓଦା କରିଦେବାର ପ୍ରବଣତା। ଓଦା କରିଦେବାର ପ୍ରବଣତାଟା ସବୁ ଜଳରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ତା'ର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଫୁଲର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାର ଯେଉଁ ମୂଳଟା ମୌଳିକତାଟା ସମାନ, ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ସାଇଜ ରହିଛି। ଯିଏ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛି ସେ ବାସ୍ନାକୁ, ସେ ରଙ୍ଗକୁ, ସେ ରସକୁ, ସେ ଆକାରକୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଅସଲ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ତ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଅଭିନେତାକୁ ଦେଖିଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖା ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିତରେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପର୍ସନାଲିଟି ଯିଏ ହସିପାରେ ଆଉ ହସେଇପାରେ, କାନ୍ଦିପାରେ ଆଉ କନ୍ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ବିରାଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଭୂମିକାରେ ରହିପାରେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକାରେ ରହିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ପହଞ୍ଚି ହେବ କି? ଖାଲି ଷ୍ଟେଜ ତଳୁ ଦେଖିକିରି ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜର ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିକିରି କ'ଣ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ? ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ମୋତେ ଚାହଁ, ମୋତେ ଚାହଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ହଜାରେ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକର ମନରେ ଆସେ ଯେ ସତେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତାନି, ସିଏ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସେଇ ମଜେଇ ଏତେ କଥା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତାନି। ଭାବିଲେ ଦେଖା ଏଡ଼େ ସହଜ ହେବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ସେଇ ବାଦାମ ଖାଇକିରି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଭାବିଲେନି, 999 ତ ଭାବିଲେନି, ଜଣେ କିଏ ସେ ଟିକେ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଦାମ ଯୋଉଠି ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ବାଦାମ ଏଡ଼େ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏମିତିକା ଜଣେ ଜଣେ ଖୋଜୁ, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏପରି ଭାଗରେ କହୁଛି। ଏମିତି ହଜାର ଜଣ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି, ଏ ତ ଦେଖିଲି ବୋଲି ତ ଭେଟିବି, ନ ଦେଖି ତ ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ଭେଟେଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି? ଫୁଲର ବାସ୍ନାଟା
କ'ଣ ତାର ବାସ୍ନାର ମୂଳରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନି କି ସୁଯୋଗ? ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମଣିଷ ଏସବୁ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଇନି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ। କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ? ମନ। ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସିଏ ସେଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। କେଉଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି? ମନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ସହଜେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେ ହତାଶ ହାଲିଆ। ସେ ଭିତରକୁ, ଆଖି କ'ଣ ଭିତରକୁ ନା କାନ ଭିତରକୁ? କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସିଡ଼ି କରି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ଉପରକୁ ସିଡ଼ି କରି ଯିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ସିଡ଼ି କରୁନୁ, ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ କରୁନୁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି। ଆମ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭେଦ ଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତିକ ରହିଥାଏ। ଉପାୟ ବା ପଦ୍ଧତି ରୂପେ କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଯେଉଁଟା ରାତିରେ ବି ଫୁଟୁଛି, ଦିନରେ ବି କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଏ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଫୁଲ ଭାବରେ। ଏଇ ଯେତେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସବୁ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଭିପ୍ରେତ ଧୂପ ବାସ ଭାବରେ, ଧୂପ ଭଳିଆ। କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାଜନା ପାଇଁ। ମଣିଷ ତାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, କାମିନୀ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଜମାରୁ ମଣିଷ ଆସିଲା ପରେ ଫୁଟିନି। ସେତିକି ବେଳେ ଅସଲ ପ୍ରକୃତିର ନିରାଜନା ହେଉଥିଲା। କାରଣ ତାକୁ କେହି ମୋଡ଼ିକିରି ତୋଳିବାକୁ ନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରେନି, ମଣିଷ ଛଡ଼ା। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସଭା ସାନ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରେ ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ସାନମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ସତ ଅଲଗା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମାନ, ତେବେ ସାନ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏବଂ ତାହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ କିଏ? ନା ପଥର, ପାଣି, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ଇଏ ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛପତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର, ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷ ଭାବିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୁକୁଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ନିଜକୁ ଭାବିଛି। ପ୍ରଥମ କରି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ସାନ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଗେହ୍ଲା ବୋଲି, ବିଶ୍ୱମାତା ତୁମକୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ବି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ବେଶୀ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାନ ବୋଲି। ତୁମଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ହୁଏତ କି କ'ଣ, ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ଆସିଲେ ତମ ଦୂରତା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେତିକି ହେଇଯିବ, ବା ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଭାବ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି। ତମଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମହତ୍ ମହନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଢ଼ିବା, ପାଠଚକ୍ର, ଏଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼େ କହିବା, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଆଡ଼ୁ ବୋଲେ ସିଆଡ଼ୁ କହିବା, ଏଇ କଥା ପାଠଚକ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ।
सेई स्पेसीज कथा आलोचना करने इते ग्रंथ लिखाही विशेष करी दिव्य जीवन ग्रंथ रे से मंज कथा अच्छी जे जीवन किपरि दिव्य जीवन हब जहा पूर्ण जोगर एकमात्र लक्ष्य मानव किपरि दिव्य मानव हब जेमिति माँ कहते प्राणीर लैबोरेटरी मनुष्यर उद्भव है सेमती मनुष्यर लैबोरेटरी अति मानवर उद्भव हम जमारू कौटी कहीं ओह्ल पड़े यही गोटिक हम गवेषणागार क्या माध्यम यज्ञ माध्यम नुहे दान कले हेनी तीर्थ बुलिले हेनी लंडा हो पड़े हेनी ये सब हेनी कौन कले हम अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण यही सब कथा कले से जो स्पेसीज आसुचंती तांको पाई की प्रदीप प्रज्वलन हब पाठचक्रर लक्ष्य होची ताहा गोटे दीपटे जलैवा ये भोगराग दबा नुहे घंटी बजेवा नहीं सेटा भूल नहीं किंतु ये धारा से नुहे ये धारा होची अभिप्सा रूपक गोटे दीपटे जलैवा कौन अभिप्सा ना मु नुआ पृथ्वी रहेबी मु अतिमानव आड़क जीवी मु दिव्य देह दिव्य प्राण दिव्य मनर अधिकारी हेबी मु से जो न्यू वर्ल्ड हेबी लोक मु ओल्ड वर्ल्ड मते भल लगुना एक मु अतिक्रम करी अवमानना करी मु अतिक्रम करने को आसी ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड को जीवाकू यही कथा कोटी कोटी लोकों पाखे पहुँची नहीं सेमान एबे मध्य भाविछंती जे आमे जो वर्ल्ड रे अच्छु सेटा होची लेटेस्ट वर्ल्ड टॉप मोस्ट वर्ल्ड ता आगो को आउ किछि नाही से वैज्ञानिक हुंतु दार्शनिक हुंतु साहित्यिक हुंतु चित्रकार हुंतु लेखक हुंतु कवि हुंतु संगीतज्ञ हुंतु समस्त धारणा जे ए वर्ल्ड होची सबुठु बेसी महत्तम पृथ्वी आउ या ऊपर को कौन सी कथा आसीब नाही संभावना नाही किंतु आउ वर्ल्ड आसिलाणी आसिलाणी कारण जगत खसिलाणी सी खाली चक्कर काटुची एठी लैंडिंग भल भाव करि पारुनी कुहुड़ी होती खाल ढीप अच्छी से एयरक्राफ्ट तो आसी सारा से कहते आर यू रेडी विल यू हेल्प टी सहयोग कर कि सहयोग कले गोटे स्पेसीज आसो आ से स्पेसीजटा आसिले ए पृथ्वी स्वर्ग हम प्रश्न है कौन मनीष आ रे प्राणी रछंती मनीष आसिले प्राणी रू मनीष आसिले प्राणी कौन लोप पाईगले पाइले ना सेमती मनीष रू अतिमानव आसवे मनीष रे बरं अतिमानवंकर एते उदारता इते श्रद्धार प्रभाव से माने टिके आउ टिके सतेज प्रभावित हेबे जिते हिंस्रता जिते कथा ताके कमिब एपरिकी वृक्षलता मध्य आहुरी सबुज शोभन हेबे से अतिमानवंकर प्रभाव कारण तांकर तेज तांकर दीप्ति तांकर भितर आनंद ए सुख दुख अतिक्रम कर जाइथिबे सी ए सुख दुख होची मनीषर कथा आनंद होची तांकर प्राप्य मनीष पर्यंत आनंद पाइनी सुख गुड़ा को आनंद बोली कही डांस करुची। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्य परम।